Next topic is V number. Okay, we are moving to next topic, V number or normalized frequency. Okay, V number is a very important parameter in optic fiber. This, the another name of V number is normalized frequency. Okay, it is also called normalized frequency. Actually, V number is given by V number equal to 2 pi a by lambda into numerical aperture. Okay, V equal to 2 pi a by lambda into numerical aperture. A is the radius of core of the core. Okay, radius of the core. Lambda is the wavelength of light passing through the optic fiber. Okay, optical fiber അകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ wavelength ആണ് lambda. Na is the numerical aperture. Otherwise, we can write it as pi d by lambda into Na, where d is the diameter of the core. 2a, 2 into radius means diameter ആണ്. So d is the diameter. Okay, diameter of the core. Okay, here usually V number is less than or equal to 2.405. Okay, if the value of V number of an optic fiber is less than or equal to 2.0405, this optic fiber can support single mode. So this is supported by single mode fiber. Okay, we will discuss it later. Single mode fiber. If V is greater than 2.405, optical fiber can support multi-mode fiber. Okay, we will discuss these two terms after this session, single mode fiber and multi-mode fiber. Okay, the value of V number in this region less than or equal to 2.0405 for SMF, greater than 2.405 for multi-mode fiber. Okay. Now we are moving to very important, this is essay type question, modes of propagation. Okay, modes of propagation. The direction through which the light ray is propagating through optic fiber by total Indian reflection are called modes of propagation. Okay, direction light move ചെയ്യുന്ന propagate ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വലിയൊരു റൂമിനകത്തുകൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൈന്യൂട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മെട്രോയിൽ കയറുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ നാരോ പാത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റവർക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു റൂമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് ത്രൂ, വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ. ഓക്കെ, ദെൻ number of modes of propagation depends on d by lambda. Modes of propagation depends on d by lambda. D is the diameter of the core, lambda is the wavelength of light passing through the optical fiber. അപ്പോൾ ലാംഡ ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ wavelength എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലാംഡയ്ക്കും ഡിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
Okay. Now classification of optical fibers. Okay, optical fibers. Optical fibers are classified mainly into two categories. Okay, based on the refractive index of the core and cladding. Refractive index of കോറിനെയും refractive index of claddingനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ. Step index fiber and graded index fiber. Okay, first of all we are moving to step index fiber. Okay, step index. Okay, step index fiber. Actually we know that from the construction we already discussed that refractive index of core should be greater than refractive index of cladding. N1 greater than N2 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാളും കുറയണം ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ക്ലാഡിങ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ എവിടെ നോക്കിയാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ N1 ആൻഡ് N2 ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പക്ഷേ കോറിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് കോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡിലേക്ക് പോയി ബൗണ്ടറി ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എത്തുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ക്ലാഡിങ് എത്തുന്ന ആ ബൗണ്ടറി മുതൽ എന്തായി സഡൻ ഡിക്രീസ് വരും. കാരണം ക്ലാഡിങ്ങിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ. സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാഡിങ്. ഓക്കെ, ഇത് ഷീത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് പുറത്ത് എയർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് എ graph, plotting a graph. Okay, plotting a graph, we are taken in the y axis. The y axis we are taken in y axis the distance from the axis of core. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് കോർ പോവുക. ഓക്കെ, സെൻറ്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്സിസ് ഓഫ് കോർ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് കോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ഇതിലെടുക്കുന്നത്, വൈ ആക്സിസിലെടുക്കുന്നത്. വൈ ആക്സിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? സോറി, വൈ ആക്സിസ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും, ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ? സോറി, വൈ ആക്സിസിൽ വൈ ആക്സിസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് സെൻറ്റർ. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്തോറും, സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോറിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും ഇവിടെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടുക. സെയിം വേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോഴും അതും എന്താണ്? സെയിം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. ബട്ട് ഈ ബൗണ്ടറിയിലെത്തുമ്പോൾ സഡൻലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിക്രീസ് ബിക്കോസ് വി ആർ മൂവ് ടു ക്ലാഡിങ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സഡൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫാൾ ചെയ്യും. സെയിം വേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് ക്ലാഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എത്തിയ എന്തായി? ഷീറ്റിലേക്ക് മാറി. ഷീറ്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ഇനി താഴേക്ക് വന്നാൽ എയറിലേക്ക് വന്നാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? എയറിലേക്ക് വരും. Okay, this
graph plotting of this type of graph is called index profile. Index profile. What do you mean by index profile? If you are plotting a graph between distance from the axis of core and refractive index, this type of plotting is called index profile. Okay, here we got a index profile is in the form of a step, so this is called step index fiber. Okay,